and sisters, we shall pray for these intentions during this Holy Eucharist. Thanksgiving Mass to St. Anthony for the favors received, offered by G. Joseph Reddy and Divya. For the special intentions offered by Julius. Thanksgiving Mass offered by K.T. Vijay Kumar. Thanksgiving Mass to St. Anthony offered by Paspuletti Laha Pradeep Kumar and family. Thanksgiving Mass offered by Rosemary Navin and family. Thanksgiving Mass offered by Mary and Anil family. Thanksgiving Mass offered by Venkanna, Aruna and Divya. Thanksgiving Mass for the favors received, Prakash Rao, Lata, Samyukta, Pradeep Kumar. Thanksgiving Mass and for the birthday blessings on Victor offered by Maggie and family. Thanksgiving Mass for the favors received, offered by Sridevi Srinivas. Thanksgiving Mass offered by Melon Francis. Thanksgiving Mass offered by Ben-Hur Francis. Thanksgiving Mass to St. Anthony offered by K. Praveen Kumar. Thanksgiving Mass to St. Anthony for the blessings received, offered by Praveen Kumar. Special intentions offered by Ratna Reddy. Thanksgiving Mass to St. Anthony offered by Adhuri Vijay Paul Reddy and family. For the special intentions offered by Maria. Thanksgiving Mass to St. Anthony offered by Linga Reddy, Sudhir Reddy and Shruti. Thanksgiving Mass to St. Anthony for the favors received, offered by Arogya Reddy and family. Thanksgiving Mass for the favors received, offered by Kayam Chinnappa Reddy and family. For the departed soul of K. Prakash Rao, offered by June and family. Thanksgiving Mass to St. Anthony, offered by Jerosa Matthews. Thanksgiving Mass offered by Bhaskar Reddy and family. For the special intentions and for the blessings upon Yashwant Reddy, Rahul Reddy and Yogita Reddy offered by Bhaskar Reddy and family. Thanksgiving Mass offered by Nagamani. Thanksgiving Mass and Mass for the good health of Dominic David and Chantal Johnson offered by Jerosa Matthew. For the departed soul of Rita Matthews offered by Annie Johnson. Thanksgiving Mass to St. Anthony offered by Amit and family. Thanksgiving Mass for the blessings received, offered by Rosie Selvaraj. For the special intentions offered by Nicole. Thanksgiving Mass and for good health offered by Nicole. Thanksgiving Mass to St. Anthony offered by Jayasudha Kapoor and family. Special intentions offered by Deena and Emilia Prasad. Thanksgiving Mass to St. Anthony offered by Varun and Wendy. Thanksgiving Mass offered by Melvin, Francis and family. For the special intentions to St. Anthony offered by K. Kiran Kumar Reddy and family. Thanksgiving Mass and for good health of the family members offered by Anthony. Thanksgiving Mass and for good health of K.T. Florence offered by Eugene Myers and family. Thanksgiving Mass to St. Anthony offered by Sharama. Thanksgiving Mass to St. Anthony offered by Sushila. Thanksgiving Mass for the blessings received, offered by Sushila. Thanksgiving Mass for the blessings received, offered by Tirumal Reddy and Bhaskar Reddy. Thanksgiving Mass for the blessings received, offered by Sonia, Vijay Raj, Prem and Prem Raj. Thanksgiving Mass for the blessings received, Karunakar and family. Thanksgiving Mass and for the blessings for the good health of Josna offered by Chandrakala. Thanksgiving Mass offered by Sani Manish Kumar. Thanksgiving Mass offered by Yuleta Paul and children. Thanks for the special intentions offered by Christina. Thanksgiving Mass offered by Christina. Thanksgiving Mass for the hymnal healing to Okaru offered by Christina. Thanksgiving Mass and for good wisdom and knowledge to Sharon offered by Christina. For the departed souls of Roma Francisca and Rabdin Thomas offered by Christina. Thanksgiving Mass to St. Anthony and for the blessings received, offered by Angel Paul. Special intentions to St. Anthony offered by Manoj Kumar. For the special intentions and for the good health of the family members offered by Ina Reddy and family. Thanksgiving Mass to St. Anthony and for the blessings received in the family offered by Renuka Vasant and family. Thanksgiving Mass offered by
Carolina and family. Thanksgiving Mass to St. Anthony offered by Leo Paul and family. For the special intentions offered by Denzel and Maria. Thanksgiving Mass to St. Anthony offered by Denzel. Thanksgiving Mass to St. Anthony offered by Leo Paul and family. Thanksgiving Mass to St. Anthony offered by Clara Joseph and family. For the departed soul of G. A. Joseph and Teresa Das offered by Clara Joseph and family. Thanksgiving Mass and for the departed souls of Peter Das and Lena Martin offered by Clara Joseph and family. For the special intentions and for good health and God's blessings offered by Hari and family. For the departed souls of Anthony Francis, Joshua, Maria Bombina offered by Jane Francis. Thanksgiving Mass to St. Anthony and to Mother Mary offered by Jane Francis. Thanksgiving Mass for the blessings received offered by Rupa Henna. Special intentions of P. Shakuntala and for good health and P.G. Prakash Rao offered by Nikhil. Thanksgiving Mass offered by P.G. Prakash Rao and family. Thanksgiving Mass to St. Anthony offered by Rupa Hannah. Thanksgiving Mass for the blessings received offered by Polit Rao. For the special intentions and for the good health of Father Ajay and Joe Rianch offered by Ashok Shauri Babu. Thanksgiving Mass in honor of archangels offered by Sophia and Bernard Johnson. For the departed souls of Rosie Theophilus offered by Pinky, Erika, Theo and Rishi. Thanksgiving Mass to Sacred Heart of Jesus for the blessings received offered by D. Patrick Celestina. Thanksgiving Mass to Mother Mary for the blessings received offered by D. Patrick and Celestina. For the special intentions offered by Dinesh and family. Thanksgiving Mass and for good health of Tejasvi and Abhishek offered by P. Sunita. Thanksgiving Mass to St. Anthony for the blessings received offered by Leo Gopala Krishnan. For the special intentions to St. Anthony and to St. Michael, Gabriel and Raphael offered by John Sushil Mitra and family. For the special intentions to get healing from Corona to Vivek Singh offered by Narasimha Rao. And Thanksgiving Mass to St. Anthony for the blessings received offered by Peter and Lily family members. For all these intentions and the intentions that we have in our hearts, let's place them at the feet of the Lord and pray during this Holy Eucharist.
ஒளி தரும் தீபங்கள் சுடர் வீசும் தீபம் நான் கலங்கரை விளக்கை போல் இயேசுவின் ஒளி தருவோம். ஒளி தரும் தீபங்கள் சுடர் வீசும் தீபம் நான் கலங்கரை விளக்கை போல் இயேசுவின் ஒளி தருவோம். மலைமேல் ஜொலித்திடும் பாலகம் போலவே மன்னகம் காணவே ஒளியினை வீசுவோம். ஆண்டவர் இயேசுவின் ஒருவினில் எழுந்திட அணையாத ஜோதியாய் சுடரை வீசுவோம். அணையாத ஜோதியாய் சுடரை வீசுவோம். ஒளி தரும் தீபங்கள் சுடர் வீசும் தீபம் நான் கலங்கரை விளக்கை போல் இயேசுவின் ஒளி தருவோம். தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. இயேசுவில் எனக்கு பிரியமானவர்களே, அந்தோணியாரின் பக்தர்களே, தாய் திருச்சபை இன்று நமக்கு ஒரு அற்புதமான திருவிழாவை கொண்டாட அழைப்பினை கொடுக்கின்றது. முதன்மை வானதூதர்கள் புனிதர்களாகிய மிக்கேல், காப்ரியேல், ரஃபாயல் இவர்களின் திருவிழாவை கொண்டாட அழைப்பினை விடுத்திருக்கின்றது. நம் வாழ்க்கையிலே நாம் செழிப்பாக, மகிழ்ச்சியாக, உடல் சுகத்தோடு, உள்ள சுகத்தோடு இவ்வுலகில் வாழ வேண்டும் என்பதுதான் இறைவனுடைய விருப்பம். அந்த விருப்பத்திற்கு இணங்க ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாப்பதற்கென்று நம் அனைவருக்குமே வானதூதர்களை துணைவராக அனுப்பியிருக்கின்றார். அந்த வானதூதர் நம்மை பாதுகாப்பதற்கு நம்மோடு நம்மில் இருந்து செயல்படுகின்றார். ஆனால் அவரை நாம் அறிந்து கொள்ளாமல், புரிந்து கொள்ளாமல், அவர் சொல்லும் வார்த்தைகளுக்கு செவிமடுக்காமல் வாழ்வதன் வழியாக நாம் தவறி பற்பல பாவங்களிற்கு அடிமையாகின்றோம். இந்த விழாவானது நமக்கு அழைப்பினை விடுத்துகின்றது. நாம் இந்த தூதர்களின் வழியாக ஆண்டவர் சந்நிதியில் செல்லும் பொழுது வானதூதர் நமக்காக பரிந்து பேசி நம்மை நல்வழியில் நடத்த ஆயத்தமாக இருக்கின்றார்கள். எனவே நாம் அநேக முறையில் இவர்களுக்கு செவிமடுக்காமல் வாழ்ந்ததை நினைவு கொண்டு நாம் செய்த பாவங்களை நினைத்து மனம் வருந்தி ஆண்டவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டு இந்த திருவிருந்தில் உண்மையான உள்ளத்தோடு பங்கு கொண்டு இறைவனின் ஆசிரை பெற்றுக்கொள்வோம்.
எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே, உங்களிடமும் நம் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமை தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் இப்பொழுது கன்னியான பரிசுத்த மரியாயும் வான தூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே, உங்களிடையும் நம் தேவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ளப்படுகின்றேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலைவாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு மாட்சிமை உண்டாகுக. உலகினிலே மனதவர்க்கு அமைதியும் உண்டாகுக. புகழுகின்றோம் யாமும் உம்மையே, வாழ்த்துகின்றோம் இறைவனே. உமக்கு ஆராதனை புரிந்து உம்மை மகிமைப்படுத்துகின்றோம். உமது மேலாம் ஆட்சிமைக்காக உமக்கு நன்றி நவழுகின்றோம். ஆண்டவராயின் இறைவனே, இணையில்லாத விண்ணரசே, ஆற்றல் அனைத்து கொண்ட இலகம் தேவ தந்தை இறைவனே, ஏக மகனாக ஜெனித்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இறைவனே. ஆண்டவராயின் இறைவனே, இறைவனின் திரு செம்மறியே, தந்தையினின்று நித்தியமாக ஜெனித்த இறைவனின் மகனே நீர். உலகின் பாவம் போக்கும் அவரே, நீர் என் மீது இறங்குவீர்.
மன்றாடுவோமாக. இரக்கம் நிறைந்த இறைவா, வானதூதர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் அவர்களின் பணிகளை வியத்தகு முறையில் அமைந்துள்ளீரே. இவ்வாறு அவர்கள் விண்ணகத்தில் உமக்கு என்றும் பணிப்பு புரிவது போல் மண்ணகத்தில் எங்கள் வாழ்வை பாதுகாக்க கனிவுடன் அருள்வீராக. உம்மோடும் திருக்குமாரன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். முதல் வாசகம். பல கோடி பேர் அவர் முன் நின்றார்கள். இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 7, இறை வார்த்தைகள் 9-10 மற்றும் 13-14 முடிய. நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் அரியணைகள் அமைக்கப்பட்டன. தொன்மை வாய்ந்தவர் அங்கு அமர்ந்தார். அவருடைய ஆடை வெண்பனி போலவும் அவரது தலைமுடி தூய பஞ்சு போலவும் இருந்தன. அவருடைய அரியணை தீக்குழந்துகளாயும் அதன் சக்கரங்கள் எரி நெருப்பாயும் இருந்தன. அவர் முன்னிலையில் இருந்து நெருப்பாலான ஓடை தோன்றி பாய்ந்தோடி வந்தது. பல்லாயிரம் பேர் அவருக்கு பணி புரிந்தார்கள். பல கோடி பேர் அவர் முன் நின்றார்கள். நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்க அமர்ந்தது. நூல்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டன. இரவில் நான் கண்ட காட்சியாவது, வானத்தின் மேகங்களின் மீது மானிட மகனை போன்ற ஒருவர் தோன்றினார். இதோ தொன்மை வாய்ந்தவர் அருகில் அவர் வந்தார். அவர் திருமுன் கொண்டு வரப்பட்டார். ஆட்சி உரிமையும் மாட்சியும் அரசும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டன. எல்லா இனத்தாரும் நாட்டினரும் மொழியினரும் அவரை வழிபட வேண்டும். அவரது ஆட்சி உரிமை என்றும் உள்ளதாகும். அதற்கு முடிவே இராது. அவரது அரசு அழிந்து போகாது. இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.
ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. புனித யோவான் எழுதிய பரிசுத்த நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே உமக்கு மகிமை. First chapter 47 to 51 verses. அக்காலத்தில் நதனியேல் தம்மிடம் வருவதைக் கண்டு இயேசு, இவர் உண்மையான இஸ்ராயலர், கபடற்றவர் என்று அவரை குறித்து கூறினார். நதனியேல், என்னை உமக்கு எப்படி தெரியும் என்று அவரிடம் கேட்டார். இயேசு, பிலிப்பு உம்மை கூப்பிடுவதற்கு முன்பு நீர் அத்திமரத்தின் கீழ் இருந்தபோதே நான் உம்மை கண்டேன் என்று பதிலளித்தார். நதனியேல் அவரை பார்த்து, ராபி, நீர் இறைமகன், நீரே இஸ்ராயேல் மக்களின் அரசர் என்றார். அதற்கு இயேசு, உம்மை அத்திமரத்தின் கீழ் கண்டேன் என்று உம்மிடம் சொன்னதாலோ நம்புகிறீர்? இதைவிட பெரியவற்றை காண்பீர் என்றார். மேலும் வானம் திறந்திருப்பதையும் கடவுளின் தூதர்கள் மானிட மகன் மீது ஏறுவதையும் இறங்குவதையும் காண்பீர்கள் என மிக உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று அவரிடம் கூறினார். இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி. இயேசுவில் எனக்கு பிரியமானவர்களே, கடந்த மாதம் எங்கள் பங்கில் ஒரு நபர் ஒவ்வொரு நாளும் திருப்பலிக்கு தவறாமல் வருவது அவருடைய பழக்கம். ஆகஸ்ட் 10 அன்று கடைசியாக திருப்பலியில் பங்கு கொண்டார். அதன் பிறகு மழையின் காரணமாக ஆலயத்திற்கு வரவில்லை. 20 அவர் மிலிட்ரி ஹாஸ்பிட்டல் சேர்க்கப்பட்டார். கோவிடின் காரணமாக வீடு திரும்பவில்லை. 30 அன்று அவர் விண்ணகம் சென்றார். அந்த குடும்பமானது ஏறக்குறைய ஒரு 35 ஆண்டுகள் முன்பாக வெஸ்ட் பெங்காலில் இருந்து ஹைதராபாத்தில் வந்து தங்கி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர்கள். அவர்களுக்கு உற்றார் உறவினர் யாருமே இங்கு கிடையாது, 1-2 நண்பர்கள் தவிர. அந்த கோவிடின் காரணமாக மரித்தார் என்ற நியூஸ் செய்தி இரவு 7 மணிக்கு எனக்கு தொலைபேசியின் வழியாக தெரியப்படுத்தினார்கள். அந்த வார்த்தை கேட்டவுடனே எதற்கு இந்த மனிதருக்கு இத்தகைய ஒரு மரணம் என்ற கேள்வி ஒரு புறம், மற்றொரு புறம் விசுவாசத்தோடு வாழ்ந்தான், இந்த இறுதிச் சடங்கினை எப்படி செய்வது என்று மற்றொரு சிந்தனை. இதற்கிடையில் பங்கில் இருக்கின்ற மற்றவர்கள் தொலைபேசியில், ஃபாதர் ப்ளீஸ் டோன்ட் கோ நெய்தர் டு த ஹாஸ்பிட்டல் நாட் டு பிளஸ் த பாடி, தயவு செய்து அங்கு செல்லாதீர்கள் என்று என்னுடைய நலனை கருதி அவர்கள் சொன்னார்கள். அதை கேட்டு நானும் சரி செல்வது வேண்டாம் என்று முடிவு செய்து
உறங்கினேன். மறுநாள் காலை திருப்பலியை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த நற்கருணை மேலே எழுத்து ஜெபிக்கும் வேளையில் என்னை அறியாமலே ஒரு உணர்வு, அவனும் இறைவனின் மகன் அல்லவா, அவனும் உனது பங்கின் மகன் அல்லவா, அவனை சந்திக்க இயலாமல் இருந்தாலும் அந்த குடும்ப மக்களை, தன் மனைவி, மகன், மருமகள், மகள், இவர்களை சந்திப்பதில் என்ன தயக்கம் என்ற சிந்தனை என்னை உலுக்கியது. திருப்பலி முடிந்தவுடனே மனம் திடம்படுத்தி கொண்டு அந்த வீட்டிற்கு சென்றேன். யாருமே வரவில்லை. தனிமையாக அழுது கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வீட்டில் நான் ஒரு குருவாக அந்த குடும்பத்திற்கு சென்று 1-2 நிமிடம் இருந்து ஜெபித்து ஆறுதல் வார்த்தைகளை கூறி அந்த இறுதிச் சடங்கு எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவுரையை கொடுத்து வீடு திரும்பினேன். எனது மனம் நிம்மதியாக இருந்தது. நான் கொடுத்த கைட்லைன்ஸ் பிரகாரம் அவர்கள் அந்த சடலத்தை கிரிமட்டோரியமில் பேர்ன் செய்து எரித்துவிட்டு அந்த ஆஷஸ் கொண்டு வந்தார்கள். அதை நமது விசுவாசத்தின்படி திருப்பலி நிறைவேற்றி அங்கு அடக்கம் செய்தோம். அதன் பிறகு 2 நாள் கழித்து அந்த குடும்பம் என்னை பார்க்க வந்தது. இதுதான் முக்கியமான ஒரு வார்த்தை அவர்கள் சொன்னது. அந்த குடும்பம் கண்ணீரோடு என்னை பார்த்து கைகளை கூப்பி, தேங்க்யூ ஃபாதர், லைக் an angel you stood with us, you guided us, we do not know what to do, how to go about, but you came and rescued, guided, like an angel you stood, Father என்று மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி நன்றியை தெரிவித்தார்கள். அன்பார்ந்தவர்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கும் எத்தனையோ பேர் இவ்வாறாக உதவிகளை செய்திருப்பார்கள். ஒரு வான தூதர் போல் உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு உறுதுணையாக தேற்றியிருப்பார்கள். அதை நாம் நினைவு கூற வேண்டும். இந்த வான தூதர்கள் யார்? அவருடைய பணி என்ன? எதற்காக இறைவன் அவரை படைத்தார் என்ற கேள்விக்கு பவுலடிகளார் கொலோசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 1 அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலே தெள்ளத் தெளிவாக கூறுகின்றார். God created angels through him for him. இறைவன் வானதூதர்களை அவருக்காக, அவர் வழியாக படைத்தார். எதற்காக அவரை படைத்தார்? ஆண்டவரை புகழ் பாட, அவரை துதிக்க, அவரை ஆராதிக்க, அவரை வணங்க, என் நேரமுமே அவரை மகிமைப்படுத்த இறைவன் அவர்களை படைத்தார். அதோடு கூட இந்த வானதூதரை இறைவன் சில காரியங்களுக்கு அவரை உபயோகித்துக் கொள்கின்றார். மானிடர்களாகிய நமக்கு இறைவன் நேரடியாக நம்மை சந்திக்க வருவதில்லை. அவர் நம்மை தேற்றுவதற்கு, நம்மை பலப்படுத்துவதற்கு, நம்மை குணமாக்குவதற்கு, நமக்கு தேவையான அனைத்தையும் தெளிவாக அளிப்பதற்கு, சொல்வதற்கு ஆண்டவர் வானதூதர்களை அனுப்புகின்றார். இதுதான் வானதூதருடைய பணி. ஆண்டவரின் நற்செய்தியை நமக்கு அளிப்பது, ஆண்டவர் சொன்னவாறு நம் அனைவரையுமே ரட்சிப்பது, ஆண்டவர் சொன்னவாறு நம் அனைவருக்குமே குணமாக்குவது. Their main role is to bring the message of God, to protect us and to heal us. இந்த வானதூதர்கள் இறைவனுக்கும் மானிடராகிய நமக்கும் இடையில் பாலமாக இருக்கின்றார். நாம் நேரடியாக இறைவனுடைய செல்ல இயலாதன் காரணமாக
இந்த வானதூதர் வழியாக நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது இறைவன் நம்மை அவர் வழியாக ஆசீர்வதிக்கின்றார். எனவே இறை மக்களே, இந்த வானதூதர்கள் நம் அன்றாட வாழ்க்கையிலே நமக்கு எத்தனையோ உதவிகளை செய்ய நம்மோடு இருக்கின்றார்கள். ஆனால் நாம் அந்த வானதூதர்களுடைய முக்கியத்துவத்தை அறியாமல், அவரை அணுகாமல், அறியாமையின் வழியில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம். எனவே இந்த திருநாள் அன்று இந்த வானதூதர்களில் முக்கியமாக இந்த முதன்மை வானதூதர்களாகிய மிக்கேல், காப்ரியேல், ரஃபேல் இவர்களுடைய பணி, இவருடைய வாழ்க்கை மற்றும் அவர்கள் வழியாக நமக்கு அவர்கள் காட்டுகின்ற நல்வழி என்ன என்பதை பற்றி நாம் இன்று தியானிக்கப் போகின்றோம். முதலாவதாக புனித மிக்கேல் வானதூதர். இந்த மிக்கேல் என்ற வார்த்தை ஈப்ரு மொழியில் ஒன் who is like God என்றால் இறைவனைப் போல் இருப்பவர் மிக்கேல் என்றால். மற்றொரு வார்த்தையும் இருக்கின்றது. மிக்கேல் என்றால் வானக இளவரசர், இஸ் a prince of heaven. இந்த மிக்கேலுடைய முக்கியமான ஒரு பணி என்னவென்றால், இறைவன் கொடுத்தது, இந்த லூசிஃபர் என்னும் சாத்தான் தவறியதன் காரணம், ஆண்டவருக்கு புறம்பாக நடந்ததன் காரணம், அந்த சாத்தானை விண்ணகத்திலிருந்து வெளியேற்ற, விரட்டி அடிக்க ஆண்டவர் மிக்கேல் என்ற வானதூதருக்கு அந்த பணியினை ஒப்பு கொடுக்கின்றார். இந்த மிக்கேல் வானதூதரை பற்றி விவிலியத்தில் 4 இடங்களில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. தானியேல் ஆகமத்தில் 10:13, 12:1 மற்றும் ஜூடித் ஆகமம் 9ஆம் அதிகாரம் மற்றும் வெளிப்படுதலாகும் 12ஆம் அதிகாரம் 7-9 முடிய. இந்த அனைத்து வசனங்களிலே நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சிந்தனை என்னவென்றால், இந்த மிக்கேல் வானதூதர் சாத்தானை விரட்டுவது. இவ்வுலகில் வாழ்ந்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சாத்தான் நம்மை சோதிக்கும் பொழுது, அந்த மிக்கேல் தூதரை நாம் அழைக்கும் பொழுது, அந்த சோதனையிலிருந்து ஜெயிக்க அந்த தூதர் நமக்கு துணையாக நம்மோடு நிற்கின்றார். இவ்வுலக தீய சக்திகள் நம்மை ஆட்டி படைக்கும் பொழுது நம்மை ரட்சிப்ப இந்த மிக்கேல் தூதர் நமக்காக பரிந்து பேச நம்மில் ஒருவராக இருக்கின்றார். இந்த மிக்கேல் தூதர் வழியாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், நாம் எப்பொழுதுமே எத்தகைய சோதனை நம்மை ஆட்டி படைத்தாலுமே, குறிப்பாக சாத்தானின் சோதனைகள் நம்மை ஆட்டி படைக்கும் பொழுது, இந்த மிக்கேல் துணையை நாம் தேடும் பொழுது, அந்த மிக்கேல் தூதர் நமக்கு பலனை கொடுப்பார். அந்த பலன் எவ்வாறாக இருக்கும் என்றால், இறைவனுடைய சக்தியை, பலத்தை நாம் பற்றி கொண்டு இந்த சாத்தானை விரட்டுவதற்கும் அதோடு கூட போராடுவதற்கும் நமக்கு சக்தியை இந்த இறைவன் மிக்கேல் வழியாக நமக்கு கொடுக்கின்றார். எனவே நாம் சோர்ந்து போகும் பொழுது, சைத்தான் சோதனையில் விழும் பொழுது, நம்மை பாதுகாப்பதற்காக இறைவன் நமக்காக மிக்கேல் வானதூதரை அனுப்பியிருக்கின்றார். நம்மை பாதுகாப்பதற்கென்று அந்த தூதர் நமக்கு பணிவிடை செய்வதற்கு நம் மத்தியில் இருக்கின்றார். அதை உணர்ந்து இனிமேல் நம்மை சோதிக்கும் சாத்தான் நம்மிடத்தில் வரும்பொழுது, இந்த மிக்கேல் தூதரை அணுகினால் அவருடைய பரிந்துரையின் வழியாக நிச்சயம் ஆண்டவர் நமக்கு பலனை கொடுப்பார். அந்த சோதனைகளிலிருந்து விடுதலை பெற்று நாம் மகிழ்ச்சியோடு வாழ இந்த மிக்கேல் தூதர் நமக்கு உதவுவார் என்பதை இந்நாளில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மையாக நமக்கு அமைந்திருக்கின்றது. இரண்டாவது,
வானதூதர் புனித காப்ரியேல். காப்ரியேல் என்ற வார்த்தைக்கு ஈப்ரு மொழியில் என்ன பொருள் என்றால், God is my strength. ஆண்டவரே என் பலன், என் ஸ்ட்ரென்த், பலன், சக்தி என்ற இந்த காப்ரியேல் வானதூதரை பற்றி விவிலியத்தில் பல இடங்களில் கூறியிருக்கின்றார். தானியேல் ஆகமம் 8ஆம் அதிகாரத்தில், 9ஆம் அதிகாரத்தில், லூக்கு நற்செய்தி 1ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் இந்த காப்ரியேல் வானதூதரை பற்றி நாம் வாசிக்கின்றோம். இந்த காப்ரியேல் வானதூதர் இவருக்கு அளிக்கின்ற பணி என்னவென்றால், ஆண்டவராம் கடவுள் அளிக்கின்ற அந்த நற்செய்தியினை மானிடராகிய மனிதர்களுக்கு அதை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். இதான் அவருடைய பணி. தானியேல் தனக்கு கிடைத்த தரிசனத்தை பற்றி புரியாத நிலையில் இருக்கும் பொழுது இந்த காப்ரியேல் வானதூதர் அந்த தரிசனத்தை பற்றி தெள்ளத் தெளிவாக அவருக்கு அந்த விளக்கத்தை அளிக்கின்றார். அதே காப்ரியேல் தூதர் ஜக்கரியஸ் வழியாக ஸ்நாபக யோகானின் பிறப்பை பற்றி, அந்த ஸ்நாபக யோகான் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பிற்கு வழிவகுத்துவதற்காக தேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட மனிதர் என்று ஜக்கரியஸுக்கு தந்தையாகிய கடவுளின் நற்செய்தி அளிக்கின்றார். அதே காப்ரியேல் தூதர் அன்னை மரியாளுக்கு தந்தையின் நற்செய்தியாக தன் குமாரனை இவ்வுலகில் அனுப்பி மனுக்குலத்தை மீட்பதற்காக அன்னையின் வழியாக இவ்வுலகில் இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கப் போகின்றார் என்ற நற்செய்தியினை அன்னைக்கு மற்றும் உலகிற்கு அளிப்பதற்காக வந்த வானதூதர் தான் காப்ரியேல். இந்த வானதூதர் நம் வாழ்க்கையில் நமக்கு எவ்வாறாக உதவுகின்றார்? அன்னை மரியாள் தன் வாழ்க்கையிலே அந்த நற்செய்தியை கேட்ட பொழுது குழம்பி போயிருந்தார். என்ன செய்வது என்று அறியாமையில் இருந்தார். அந்த தருணத்தில் காப்ரியேல் தூதர் அன்னை மரியாளுக்கு விளக்கத்தை கொடுத்து என்ன நடக்கப் போகின்றது என்று தெளிவாக சொல்லி அன்னை அதற்கு சம்மதத்தை தெரிவிக்கும் வழி அவர் அன்னையை வழி நடத்துகின்றார். இயேசுவில் எனக்கு பிரியமானவர்களே, நமது வாழ்க்கையிலும் கூட எத்தனையோ தருணத்தில் நாம் குழம்பி போயிருப்போம். என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருப்போம். அத்தகைய சூழ்நிலையில் அது குடும்ப பிரச்சனையாக இருக்கலாம், பண பிரச்சனையாக இருக்கலாம், பிள்ளைகளின் பிரச்சனையாக இருக்கலாம், அல்லது நண்பர்களின் பிரச்சனையாக இருக்கலாம். எத்தகைய முடிவெடுப்பது என்று தெரியாமல் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். அத்தகைய சூழ்நிலையில் நமக்காக இறைவன் வானதூதராகிய புனித காப்ரியேலை கொடுத்திருக்கின்றார். நாம் அவரை அணுகி அவரிடத்திலே ஆலோசனை கேட்கும் பொழுது தந்தையாம் கடவுள் அவர் வழியாக நமக்கு நம்முடைய பிரச்சனைக்கு சமூகமான விளக்கத்தை அளித்து அந்த பிரச்சனையை அற்புதமாக முடித்து நம்மை அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலிருந்து நம்மை தேற்றி கொண்டு வருவார் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. மூன்றாவதாக வானதூதராகிய புனித ரஃபேல். ஈப்ரு மொழியில் ரஃபேல் என்றால் காட் ஹீல்ஸ் ஆர் காட் கேர்ஸ். கடவுள் குணப்படுத்துவார், கடவுள் அக்கறை கொண்டவராய் இருக்கின்றார் என்ற பொருள். இந்த ரஃபேல் வானதூதரை பற்றி விவிலியத்தில் தோபித் என்ற புத்தகத்தில் அவரை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கின்றது. இந்த தோபியாஸ் தான் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த பயணத்தில் அவருக்கு துணைவராக இந்த ரஃபேல் அவரை நடத்துகின்றார். அதோடு கூட இந்த ரஃபேல் தோபித் உடைய தந்தை
தோபியாசுடைய தந்தை தோபித் அவர்கள் உடல் நலம் சரியாக இல்லாமல் இருந்த பொழுது இந்த ரஃபேல் வானதூதர் அவரை தொட்டு குணமாக்குகின்றார். எனவே எனக்கு பிரியமானவர்களே, நமது வாழ்க்கையிலும் கூட நாம் அநேக சந்தர்ப்பங்களில் உடல் சுகமில்லாமல், உள்ள சுகமில்லாமல், ஆன்மீக சுகத்தை இழந்து நாம் தவித்து கொண்டு வாழ்கின்றோம். அத்தகைய தருணத்தில் விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடு இந்த புனித ரஃபேல் வானதூதரை அணுகும் பொழுது, அவரிடத்திலே நாம் நம்மை சமர்ப்பிக்கும் பொழுது, அந்த வானதூதராகிய ரஃபேல் நமக்காக தந்தையிடம் பரிந்து பேசி நம்மை குணமாக்குவார், நம்மை பலப்படுத்துவார், நம்மை எத்தகைய தீங்குக்கும் விலகாமல் நம்மை பாதுகாப்பார் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். எனக்கு பிரியமானவர்களே, இந்த திருவிழாவை முன்னிட்டு நாம் மற்றொரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் நம்முடைய இவ்வுலக வாழ்க்கையிலே இறைவன் படைத்த அந்த விண்ணக வானதூதர்களோடு நாம் உறவாட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறு நம் நண்பர்களிடம் பேசுகின்றோமோ, நமது கஷ்ட சுகங்களை துக்கங்களை பகிர்ந்து கொள்கின்றோமோ, அதே போல் வானதூதர்களுக்கு நமது கஷ்டங்களையும் துயரங்களையும் துக்கத்தையும் மகிழ்ச்சியும் பகிர்ந்து கொள்ள நாம் முயற்சி செய்யும் பொழுது, அந்த வானதூதர் நம்மை பாதுகாத்து நம்மை ரட்சித்து நம்மை பலப்படுத்தி நடத்துவார் என்பது நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எனக்கு பிரியமானவர்களே, மற்றொரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன். யாத்திரையாகும் எக்ஸடஸ் 23ஆம் அதிகாரத்தில் 20-23 வசனங்களில் நாம் பார்ப்போமேயானால், அங்கு இறைவன் இஸ்ரவேல் மக்களை பார்த்து இவ்வாறாக சொல்கின்றார். ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கின்றேன். I am sending an angel before you to keep you safe, to bring you to the place that I have made ready for you. Listen to him, do not resist him. I'm sending an angel before you. உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு பாதுகாவலரை நான் தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புகின்றேன். அவருக்கு செவிமடுங்கள், அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு நடங்கள். யார் இந்த ஏஞ்சல்? யார் இந்த பாதுகாவலர்? இந்த வார்த்தையின்படி இந்த பாதுகாவலர் இறைவன் கூறுவது மோசஸ். அதேபோல் புதிய உடன்படிக்கையிலும் கூட நமக்கு பல்வேறு நபர்களை இறைவன் பாதுகாவலராக அனுப்பியிருக்கின்றார். ஏன் இந்த நாட்களிலும் கூட நம் வாழ்க்கையில் நமக்கு உதவுவதற்காக, நமது கஷ்டங்களை துன்பங்களை துயரங்களை அறிந்த வண்ணம் இறைவன் அந்த சமயத்திற்கு யாராவது ஒருவரை அனுப்பி நம்மை தேற்றுவதற்கு, நமக்கு உதவி புரிவதற்கு அனுப்புகின்றார். அத்தகைய வானதூதர்களை நம் மத்தியில் இருக்கும் மக்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கின்றார், நமக்கு உதவி செய்தவர்களை. அவர்களை நாம் மறக்கக்கூடாது. இறுதியாக நாம் சிந்திக்க வேண்டியது என்னவென்றால், நான் என்றாவது இவ்வுலகில் ஒரு வானதூதரை போல் மற்றவர்களுக்கு உதவியினை அளித்திருக்கின்றேனா? நான் என்றாவது மற்றவர்கள் என்னை பார்த்து like an angel you came and helped me என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் நாம் வாழ்ந்திருக்கின்றோமா? இதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். இன்று இந்த திருவிழாவின் வழியாக ஆண்டவர் நமக்கு வானதூதர்களை உதவுவதற்காக அனுப்பியிருக்கின்றார். நாமும் கூட மற்றவர்களுக்கு உதவி அளிக்க வானதூதர்களாக செயல்படுவதற்கு முயற்சி செய்வோமா? நாம் என்றாவது வானதூதர்களிடம் ஜெபித்திருக்கின்றோமா? அவர் வழியாக தந்தையிடம் பரிந்து பேச முயற்சி செய்கின்றோமா? அவ்வாறாக வானதூதர்கள் வழியாக நாம் ஜெபிப்போமேயானால் நிச்சயம்
ஆண்டவர் அந்த வானதூதர்களின் பரிந்துரை கேட்டு நமக்கு உதவியை அளிப்பார், நம்மை குணமாக்குவார், நம்மை பாதுகாப்பார், நம்மை வழிநடத்துவார். நமக்கு எத்தகைய சூழ்நிலைகள் வந்தாலுமே நம்மை ஒருபோதும் கைவிடாமல் அந்த வானதூதர்கள் நமக்கு துணையாயிருந்து நம்மை நடத்துவார். இதுதான் இறைவன் நமக்கு கொடுத்த பொக்கிஷம். இந்த பொக்கிஷமான வானதூதர்களை நாம் புரிந்து கொண்டு அவர்களோடு உறவாடி நம் வாழ்க்கையை செழிப்பாக வைத்துக்கொள்ள அந்த இறைவனிடத்திலே மன்றாடுவோம். Let us pray. இரக்கம் நிறைந்த இறைவா, நீர் எங்களுக்கு ஆசிர் அளிக்க, உடல் சுகத்தை கொடுக்க, எங்களை வழிநடத்துவதற்காக நீர் வானதூதர்களை நியமித்து எங்கள் மத்தியில் அனுப்பியிருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். இந்த உண்மையை உணர்ந்த நாங்கள் இனி வரும் நாட்களிலே வானதூதர்கள் வழியாக உமது ஆசிரை பெற்றுக்கொள்ள எங்களை வழிநடத்தியருளும். அதே போல நாங்களும் உமது பிள்ளைகளாக இவ்வுலகில் கஷ்டத்தில், துன்பத்தில், துயரத்தில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு உதவியை அளித்து ஓர் வானதூதராக செயல் புரிய அந்த ஆலோசனையை எங்களுக்கு தந்தருளும். அதன் வழியாக விண்ணக வாழ்க்கையை மண்ணுலகில் நாங்கள் அனுபவிக்க எங்களை வழிநடத்தி ஆசீர்வதித்தருளும். எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். காணிக்கை பாடல். சகோதர சகோதரிகளே, என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாகி இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள். ஆண்டவர் தம் திருப்பெயர் புகழ்ச்சிக்காகவும் மகிமைக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் தமது பரிசுத்த திருச்சபை அனைத்து நலனுக்காகவும் உமது கையின்றி பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக. ஆண்டவரே, புகழ்ச்சி பலியை உமக்கு ஒப்பு கொடுத்து உம்மை பணிந்து வேண்டுகின்றோம். வானதூதர்களின் பணியால் மாண்புக்குரிய உமது திருமுன் கொண்டு வரப்பட்ட இக்காணிக்கையை உமக்கு ஏற்புடையதாகவும் எங்கள் மீட்புக்கு
பயன் உள்ளதாகவும் செய்வீராக. எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. இதயங்களை ஆண்டவரிடம் எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். அது தகுதியும் நீதியுமானது. ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா, எந்நாளும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும், எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். உம்முடைய முதன்மை வானதூதர்கள் வழியாக உமது புகழ் குறைவின்றி பறைசாற்றப்படுகின்றது. ஏனெனில் உம் படைப்புகளாகிய வானதூதர்கள் பெருக்கின்ற புகழ் எல்லாம் உமது மாண்பையும் மாட்சியும் மேம்படுத்த உம்மிடமே வந்து சேர்கின்றது. அவர்கள் பல்வேறு அணிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு சிறந்து விளங்குவதால் நீர் அவர்களுடன் அளவு கடந்த மாண்புடையவர் எனவும் அனைத்துக்கும் மேலானவர் எனவும் எங்கள் ஆண்டவர் கிறிஸ்து வழியாக கொண்டாடுகின்றீர். அவர் வழியாகவே வானதூதரின் பெருந்திரள் உமது மாண்பை கொண்டாடுகின்றது. அவர்களோடு நாங்களும் அக்களித்து உம்மை தொழுது வணங்கி ஒரே குரலாய் புகழ்ந்து பாடுவதாவது: தூயவர் 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 உலகிறைவனம் ஆண்டவர். வானமும் வையமும் யாவும் மாட்சிமையாய் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே ஓசானா, உன்னதங்களிலே ஓசானா. ஆண்டவர் வருபவர் ஆசி பெற்றவரே. உன்னதங்களிலே ஓசானா, உன்னதங்களிலே ஓசானா. ஆண்டவரே, நிர்மையாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக. அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது:
அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பகருங்கள். ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள் தேவரீர் வரமளவும் உமது மரணத்தை அழிக்க எழுகின்றோ, உமது உயிர்ப்பையும் எடுத்துரைக்கின்றோ. ஆகவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம். உம் திருமுன் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் அது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர் தும்மா பாலா, எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தருளும். தந்தையே, நீர் இவ்வுலகிலிருந்து முடம் அழைத்து கொண்ட எங்கள் குடும்பத்தில் இறந்த ஒவ்வொரு ஆன்மாக்களையும் சிறப்பாக இன்று திருப்பலி நிறைவேற்றி வைக்கின்ற தங்களுடைய குடும்பங்களில் இறந்த ஆன்மாக்களுக்காகவும் உம் அடியார்கள் அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்தருளும். உம் திருமகனோடு அவரது இறப்பில் இணைக்கப்பட்டிருந்த இவர்கள் உயிர்ப்பிலும் அவரைப் போல இருக்கச் செய்தருளும். எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியுனுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். சிறப்பாக எங்களுக்காக மிக்கேல், கப்ரியேல், ரஃபேல் இந்த தூதர்களை எங்களுக்கு வழங்கி அவர்கள் காட்டுகின்ற பாதையில் நாங்களும் நடந்து அவர்களைப் போல உமக்கு சேவை செய்து நாங்கள் என்றும் உம்முடைய தூதுவர்களாக, இறை மக்களாக, இறை சமுதாயம் படைக்கின்ற மக்களாக வாழ்வதற்கு வேண்டிய அருளை தந்தருளும். அதிலும் சிறப்பாக இன்று பல்வேறு குடும்பங்கள் தங்களுடைய குடும்பங்களுக்கு சிறப்பு இன்டென்ஷன், ஸ்பெஷல் இன்டென்ஷன் வழியாக தங்களுடைய குடும்பங்களுக்கு தேவையான மன்றாட்டுக்களையும் ஆசிரியரையும் ஜெபித்து கொண்டு திருப்பலியின் கருத்துக்கள் கொடுத்த ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் நீர் ஆசீர்வதித்தருளும். கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பும், புனித திருத்தூதர்கள் மைக்கேல், கேப்ரியேல் அண்ட் ரஃபேல், இவ்வுலகில் மக்கு உகந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதரான எங்கள் பாதுகாவல் புனித அந்தோனியாருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள உம்மை மன்றாடுகிறோம்.
இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறைப்படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்று நாம் துணிந்து சொல்வோம். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுள்ளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகில் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமின்றி நலமாயிருப்போமாக. எங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பக்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் அரசும் வல்லமையும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியே உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன், என் அமைதியே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுள்ளத்திற்கேற்ப அதற்கு அமைதியும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக. ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் என்னுடைய சமாதானத்தை அறிவித்துக் கொள்வோம். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எம்மேல் இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எம்மேல் இரக்கம் வையும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எமக்கு அமைதி அருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர். செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர். ஆண்டவரே, தேவரீர் எழுந்திட வர நான் தகுதியேற்றவன். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லிடும், எனது ஆன்மாவும் குணமடையும். கிறிஸ்துவின் திருவுடல் திருரத்தினை
அனைவரும் முழ்காலிட்டு நற்கருணை பின் ஜெபத்தை சொல்வோம். கிறிஸ்துவின் திரு ஆத்மமே, கிறிஸ்துவின் திரு ஆத்மமே, என்னை பரிசுத்தமாக்கும். என்னை பரிசுத்தமாக்கும். கிறிஸ்துவின் திரு சரீரமே, கிறிஸ்துவின் திரு சரீரமே, என்னை ரட்சித்தருளும். என்னை ரட்சித்தருளும். கிறிஸ்துவின் திரு ரத்தமே, கிறிஸ்துவின் திரு ரத்தமே, என்னை நிறைவித்தருளும். என்னை நிறைவித்தருளும். கிறிஸ்துவின் விழாவில் இருந்து கிறிஸ்துவின் விழாவிலிருந்து வந்த திருநீரே, வந்த திருநீரே, என்னை கழுவியருளும். என்னை கழுவி அருளும். கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகளே, கிறிஸ்துவின் திரு பாடுகளே, என்னை தேற்றுங்கள். என்னை தேற்றுங்கள். ஓ நல்ல இயேசுவே, ஓ நல்ல இயேசுவே, எனக்கு செவி சாய்த்தருளும். எனக்கு செவி சாய்த்தருளும். உமது திரு காயங்களுக்குள்ளே உமது திரு காயங்களுக்குள்ளே என்னை மறைத்தருளும். என்னை மறைத்தருளும். உம்மை விட்டு உம்மை விட்டு என்னை பிரிய விடாதேயும். என்னை பிரிய விடாதையும். தீய எதிரிடமிருந்து தீய எதிரிடமிருந்து என்னை காத்தருளும். என்னை காத்தருளும். என் மரண நேரத்தில் என் மரண நேரத்தில் என்னை அழைத்து என்னை அழைத்து உமது புனிதரோடு உமது புனிதரோடு எக்காலமும் உம்மை புகழ எக்காலமும் உம்மை புகழ எனக்கு கற்பித்தருளும். எனக்கு கற்பித்தருளும். ஆமென். ஆமென். Good evening to you, my brothers and sisters. குட் ஈவினிங் ஃபாதர். St. Anthony's Shrine, Mettukuda, Tuesday announcements, 29th September 2020. Today, the Holy Catholic Church celebrates the feast of the Archangels. I wish you all happy feast. தேங்க் யூ சென்டி ஃபாதர். The feast of the Archangels teaches us that there are divine beings who are not human but who love us deeply, because they are first love of God. God loves us so much that He sends them as messengers to guide us, to enlighten us, and to save us from sin and stupidity, and to keep us on the right path. And it is the right time for each and every one of us to examine our conscience and think about our own way of living here on earth. Am I obediently listening to the message of archangels? My dear brothers and sisters, kindly note, this is with regard to Telugu Mass on every Tuesday at 11:30 a.m. till December 2020. ప్రతి మంగళవారము కూడా మన యొక్క పుణ్యక్షేత్రములో ఉదయం 11:30 తెలుగులో దివ్యబలి పూజ మరియు స్వస్థత కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. వాటి యొక్క సమయము మరియు గురువులు ఎవరెవరైతే పూజను సమర్పించబోతూ ఉన్నారో గురువుల యొక్క వివరాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం. First Tuesday of every month by Reverend Father Christuraj. Second Tuesday of every month by Reverend Father Benjamin. Third Tuesday of every month by Reverend Father Vijay Thomas, and fourth month of every month by Reverend Father Yerwa Thomas. దయచేసి గమనించండి, ప్రతి నెల ప్రతి మొదటి మంగళవారం 11:30 దివ్యబలి పూజ సమర్పించువారు రెవరెండ్ ఫాదర్ క్రీస్తురాజ్. యొక్క టైమింగ్ టిల్ డిసెంబర్ వరకు ఉంటుంది. అటు తర్వాత మరలా ఆలోచించి మీకు విషయం తెలియపరుస్తూ ఉంటాం. రెండవ మంగళవారము 11:30 జరగబోయే దివ్యబలి పూజ రెవరెండ్ ఫాదర్ బెంజమిన్, మరియు మూడవ మంగళవారము దివ్యబలి పూజ సమర్పించువారు రెవరెండ్ ఫాదర్ విజయ్ థామస్, మరి నాలుగవ మంగళవారము దివ్యబలి పూజ సమర్పించువారు రెవరెండ్ ఫాదర్ ఎర్వా థామస్. దయచేసి గమనించండి, we telecast Tuesday 11:30 a.m. Telugu Mass through Catholic Hub TV and our church Facebook, St. Anthony's Shrine, Mettukuda. Those who can sponsor this telecast, we will be happy to accept your support. You can make use of Google Pay of our church account, or you can transfer to St. Anthony Church offering account. And as we all know, even before this we used to follow, and some of our devotees used to come forward to contribute financially for the telecast of 11:30 a.m. on every Tuesday. Now we kindly request
you devotees to come forward to support, so that whatever we telecast, people who are not able to come to this church may participate in this mass and receive the blessings through the intercession of St. Anthony. Therefore, those who are interested and those who are generous heart, kindly come forward and support us financially so that we telecast our masses to other people too. We are keeping the flowers on the altars at the ground floor and the new church on Tuesdays and Sundays. Those who wish to offer flowers, please approach the sister at the office. గమనించండి, ప్రతి ఆదివారము మరియు మంగళవారం కూడా ఇక్కడ నూతన చర్చ్లో పీఠము అలంకరించబడుతూ ఉంది. అదేవిధంగా మన యొక్క శ్రైన్ చర్చ్లో కింద ఉన్నటువంటి శ్రైన్ చర్చ్లో కూడా పీఠం అలంకరించబడుతూ ఉంది ఫ్లవర్స్. కాబట్టి ఎవరైనా కానీ మా తరపున, మా కుటుంబం తరపున మేము ఆ పీఠాన్ని అలంకరించడానికి ఆర్థికంగా సహాయాన్ని అందించగలము అన్నటువంటి వారు దయచేసి ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. మీ యొక్క ఆఫరింగ్ మరి మీ యొక్క జనరాసిటీ ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి సిస్టర్ దగ్గర అప్రోచ్ కావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. Kindly note, we have created a new app for our church with the name St. Anthony's Shrine Mettiguda in Play Store for the Android phone users. We request all the parishioners and the devotees to install the app and get to know the updates about the spiritual activities, announcements, events and etc. of our shrine. Last 1 month we have been requesting you all to install our app so that it will be useful for you in order to know the timings. ఆ యొక్క యాప్లో పూజ సమయాలు మరియు ప్రతిరోజు యొక్క ధ్యానాంశం మరియు పునీత అంతోని వారి యొక్క ప్రార్థనలు ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగులో కూడా ఉంటూ ఉన్నాయి. మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు కానీ చర్చిలో ఉన్నప్పుడు కానీ కూడా ఆ యొక్క ప్రార్థనలు చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ యొక్క యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసి మన యొక్క పుణ్యక్షేత్రం యొక్క అభివృద్ధి కోసమై పాటుపడాలని మరి ఇతరులను కూడా ప్రోత్సహించాలని మేము అర్థిస్తూ ఉన్నాము. Telugu Bibles and Bible diaries are available at the parish office. Bible costs 220 and diary costs 150. We request you all to receive and read the Word of God daily and meditate and follow the path of Lord Jesus Christ. The month of October is dedicated to Mother Mary. Thus, we will have rosary during the weekdays at 6:10 a.m. followed by Mass and 5:40 p.m. followed by Mass. All are invited to pray the rosary and receive the blessings through the intercession of Mother Mary. మనకందరికీ తెలిసిన విధంగా తల్లి శ్రీ సభ ప్రతి అక్టోబర్ మాసం మరియ తల్లికి అంకితం చేయడం జరిగి ఉంది. కావున మన యొక్క విచారణలకు మరియు విచారణలు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి మరియు పునీత అంతోని వారి భక్తులకు కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. మన పుణ్యక్షేత్రంలో ప్రతిరోజు కూడా అక్టోబర్ మాసం 1వ తారీఖు నుండి ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం 6:10 జపమాల, అటు తర్వాత దివ్యబలి పూజ ఉంటూ ఉంది. మరియు సాయంకాలం 5:40 జపమాల, అటు తర్వాత దివ్యబలి పూజ ఉంటూ ఉంది. ఈ యొక్క జపమాలలో పాల్గొని మరి దివ్యబలి పూజలో పాల్గొని మరియ తల్లి యొక్క ప్రార్థన సహకారం ద్వారా ఆ దేవాతి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందగలరని మమ్మందరిని కూడా అర్థిస్తూ ఉన్నాం, ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. దయచేసి గొప్ప అవకాశం. మరియ తల్లి ఏ విధంగా అయితే తండ్రి దేవుని యొక్క మాటకు ఎస్ అవును అని చెప్పి తండ్రి దేవుని యొక్క ప్రణాళికని యొక్క లోకంలో నిర్వహించి ఉందో అదే గొప్ప అవకాశం మనకందరికీ కూడా ఉంటూ ఉంది. కాబట్టి ఈ యొక్క జపమాలలో పాల్గొని మరియ తల్లి యొక్క ప్రార్థన సహకారాలు అర్థించుదాం. Last Tuesday's offering was rupees 99,800. The parish clergy thank all the devotees for your generous contributions and assure our prayers for your intentions. Thank you and may God bless you. மன்றாடுவோமாக.
ஆண்டவரே, விண்ணக உணவால் ஊட்டம் பெற்ற நாங்கள் உம்மை பணிந்து வேண்டுகின்றோம். அதனால் இந்த உணவின் ஆற்றலால் வலிமை பெற்று நாங்கள் வான தூதர்களின் உண்மையான பாதுகாவல் மீட்பின் பாதையில் துணிவுடன் முன்னேற செய்வோமாக. எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. சென்று வாழுங்கள். திருப்பலி நிறைவேறிற்று. சர்வேசுரனுக்கு நன்றி. புனித அந்தோனியரிடம் சலுகையுடைய மிகவும் வல்லமையுள்ள ஜெபம். புனிதர்களுக்குள் பெரும் தகமையும் பேரன்பும் கொண்டு பரிசு புனித அந்தோனியாரே, நீர் உலகில் வாழ்ந்திருந்த போது உம்மில் பற்றி எறிந்த தேவ அன்பிலும் நீர் கொண்டிருந்த பிரசனேக பெருக்கத்திலும் உம்மிடத்தில் விளங்கின உன்னத புண்ணியங்களினாலும் மற்ற எவருக்கும் அளிக்கப்படாத அரிய அற்புத வரங்களை பெற தகுதி பெற்றீர். உமது திருவாயை நின்று உத்தரவு எப்பொழுது புறப்படுமோவென புதுமைகள் காத்து கொண்டிருந்தன. கஷ்டப்படுபவர்கள் கேட்ட மாத்திரத்தில் உமது வாயை திறந்து பேசி உத்தரவை பிறப்பிக்க நீர் எப்போதும் தயாராயிருந்தீர். துன்ப துரிதங்களில் அகப்பட்டவர்கள் உம்மிடம் கேட்ட உருக்கமான மன்றாட்டுக்களில் ஒன்றேனும் வீணானதில்லை. நோயாளிக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்தீர். காணாமல் போன பொருட்களை கண்டடைய செய்தீர். சஞ்சலப்படுவோருக்கு ஆறுதல் அளித்தீர். துயர மிகுதியினால் தயங்கி தத்தளித்த இருதயங்களின் கூக்குரல் உமக்கு எட்டிய போது இறந்தவர்களையும் உயிர்ப்பித்தருளினீர். நீர் பூமியில் இருந்தபோது தூக்க துயரத்தினால் வருந்தி சோறும் விசுவாசிகளுக்கு உமது இரக்கத்தை காட்டாமல் இருப்பதை விட வேறொன்றும் உமக்கு அசாத்தியமாய் இருந்ததில்லை. இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தினால் ஏவப்பட்டும் உமது பரிசு வேண்டுதல் வல்லமையினால் தைரியம் கொண்டும் உமது திருவுருவத்தின் முன் இதோ முழந்தால் படியிட்டு அடியனுக்கு அத்தியாவசியமான இந்த உதவி சகாயத்தை முழு நம்பிக்கையுடன் உம்மிடம் இறந்து மன்றாடுகின்றோம். இங்கே நமக்கு தேவையான உதவி சகாயத்தை புனித அந்தோனியாரிடம் எடுத்து சொல்லி மன்றாடுவோம். இந்த என் மன்றாட்டை கேட்டிருவதில் ஒரு புதுமை வேண்டுமானாலும் செய்வீராக. ஏனெனில் புதுமை செய்வது உமக்கு கடினமான காரியம் அல்லவே. நீர் கோடி அற்புதர் அல்லவோ. நீர் வாய்த்திருந்த உடனே மகத்தான புதுமைகள் பல நிகழ்ந்தது இப்பூ உலகம் அறியாதோ. அன்பும் தயும் பொருந்திய புனித அந்தோனியாரே, இரக்கம் நிறைந்த இருதயமுடைத்தானே, தேவரீர் உமது கரங்களில் வீற்றிருக்க பிரியம் கொண்டு குழந்தை இயேசுவின் திருச்செவியில் அடியனது வேண்டுகோளை மெல்லென ஓதியருளும். உம்முடைய வார்த்தை ஒன்று மாத்திரம் போதும். உடனே என் மன்றாட்டு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுவிடும். ஓ, இந்த ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் திருவுளம் பற்றுவீரானால் அடியேன் உமக்கு என்றென்றும் நன்றி அறிந்தவனாயிருப்பேன். ஆமேன். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயது என போற்ற பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும்
தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசீர் பெற்றவள் நீரே, உம்முடைய திரு வயிற்றின் கனியாகி இயேசுவும் ஆசீர் பெற்றவரே. புனித மரியாயே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமீன். பிதாவுக்கும் சுதனுக்கும் பரிசுத்தாவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமீன். அச்சிஷ்ட அந்தோனியாரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். அச்சிஷ்ட அந்தோனியாரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். அச்சிஷ்ட அந்தோனியாரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். பிதா சுதன் பரிசுத்தாவியின் பெயராலே. ஆமீன்.